ਗੁਆਂਢਣ ਬਾਜੀ बड़ी सोहनी सी। साडे घर उन्हां दा बड़ा आवन जान सी। अम्मी बड़ा उन्हां नाल प्यार करदे सी। साडे घर दे सारे काम ओ बाजी करदी सी। असीं सारे भैण भरा उन्हां दे घर सपारा पढ़न जांदे सां। होर भी महल्ले दे बच्चे उत्थे सपारा पढ़न आउंदे सी। उन्हां दी अम्मी पढ़ाउंदे सी। एक दिन कहंदा मैनूं शक होया कि वड्डा भाई मेरा ते बाजी कोठे ते खलो के गल्लां पे करदे ने। मैं इग्नोर कर दित्ता। मैं कहा वैसे कोई गल करन लगे होणे ने। कहंदा जदों मैं उन्हां दे घर सपारा पढ़न गया ते गर्मी बहुत है, मैं कूलर चों पानी पीण गया ते देखिया टेबल ते बाजी दी किताब पई ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੁੜਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਫੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ मैं क्या मैनू पता लग गया, मैं तकिया बाजी की किताब ते लिखिया। कहंदा नाल ही मैनू प्यार करन लगा। कहा खबरदार किसी नाल गल कीती हूँ अज मैं तेनू माफ़ कर देना, अज तो बाद घर लेट ना आवी। कहंदा मैं क्या अच्छा ठीक है। कहंदा मैं जाके चुप करके लम्मा पै गया। कहंदा अगू इस तरह होया कि साडे घर तो सिलसिला इस तरह ही चलता रहा। बाजी आउंदे रहे लेकिन भाई मेरा गप्पा शप्पा लांदा रहा। लेकिन कहंदा मैं अपनी मौज मस्ती च लगा रहा। अचानक जिहड़ा मेरे भाई का वीज़ा आ गया तो भाई मेरा जिहड़ा इत्थे यूरोप आ गया। कहंदा जो ही भाई मेरा यूरोप आया पिछू बाजी इंतजार करती रही। हो सकता है कि शादी जिहड़ी है हो जे, लेकिन कहंदा अम्मी नूं पता ही कौन सी। अचानक उस बाजी का रिश्ता आ गया तो हालां नाल जिहड़ा उहदा रिश्ता करके उहनूं शादी करके ते भेज दिता। कहंदा मम्मी जवान हो गए असां, मैं जिहड़ा वो यूरोप आ गया। कहंदा यूरोप आया तो भाई कोल ही आके उत्थे रहिंदे रहे दोए भरा इकट्ठे। कहंदा भाई दी जाके शादी कीती ते कहंदा उस तों बाद काफ़ी अरसे बाद जिहड़ा मैं शादी करनी सी। कहंदा इतनी देर नूं पता लगा कि बाजी नूं तलाक हो गई है तो बाजी घर आके बह गई है। फिर साडे घर उस तरह ही आवन जान लगे असी। लेकिन कहंदा मैं ये शादी कौन सी कीती ते मैनू जो ही मैं पाकिस्तान गया तो मैनू डायरैक्ट ऑफर मारिस के पैड़िया मेरे नाल ही तू शादी कर लै। कहंदा मैं क्या तुसी मेरे तू इतने वड्डे हो, नाले मैं तुहानू बाजी। उन्हें कहा बाजी आखने हो तो तू एहतराम नाल आखने, अगर तू शादी करेगा केड़ा कोई मसला है। कहंदा मैं क्या नहीं अम्मी नाल मेरी गल कीती है, तुसां अम्मी नाल गल करनी सी, अगर अम्मी कहंदे तो मैं शादी कर लैनी सी। बहरहाल कहंदा अम्मी नाल गल कीती सी। कहंदा जिसले मेरी शादी होई तो मेरी जिहड़ी जनानी घर आई तो कहंदा लेकिन जिहड़ा ना वो भाभी मेरी जिहड़ी है ते अगों बाजी उन्हां दी बड़ी आपे च यारी दोस्ती सी। कहंदा आपे च गप्पां शप्पां बड़ियां लांदी सी। लेकिन कहंदा मैं फिर बाहर आ गया तो आस्ता आस्ता अम्मी दे कान भरने शुरू कर दिते। कहंदा जो ही कान भरे तो अम्मी मेरे जिहड़े ने ना मेरी जनानी दे खिलाफ हो गए। कहंदा वड्डे भाईए ने तो अपनी बीवी जिहड़ी है वो बाहर मंगा ली इत्थे यूरोप, पिछे रह गई। कहंदा मेरी जनानी कहंदा वो जिहड़ा हर वक्त अम्मी उहदे नाल नाराज़ रहन ना उहनूं काम करन दे, तू पिछां हो जा आपे ये कर ले। कहंदा हालांकि वो गुआंढ रहिंदी सी लेकिन फिर भी अम्मी जिहड़ा जनानी मेरी नूं इग्नोर करदे सी। मैं अगों अपनी जनानी नूं झिड़कता कि तू अम्मी नूं खुश क्यों नहीं रखदी, तू अम्मी नाल सही रहे। कहंदी मैं किस तरह सही रवां। कहंदा मेरे घर बेटी भी हो गई लेकिन फिर भी जिहड़ा उन्हां दी आपे च कोना बनी। कहंदा अब्बू भी बीमार रहिंदे सी। कहंदा करदियां कराया जिहड़ा इस तरह 5 साल गुजर के बेटी मेरी भी जिहड़ी आ वो 5 साल दी हो गई सी। कहंदा जो मैं पाकिस्तान गया तो कहंदा अगू इन्हां जिहड़ा मेरी जनानी नाराज़ करके घर टोर दित्ती सी। कहंदा मैं हुण के गल करनी सी, जिस तरह मैनूं घर दे आखना सी मैं उस तरह ही करना। मैं अम्मी नूं जाके पुछया कि के मसला बनया। पुत्तर वो बड़ी वध है, वो जनानी साडी गल नहीं सुनदी, बड़ी आकड़ वाली है, असां उहनूं कोई नहीं रहना। कहंदा मैं क्या अम्मी जिस तरह तुहाडी मर्जी। कहंदा 3-4 दिन गुजरे ते अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। असीं उन्हां नूं हस्पताल लैके गए। कहंदा जिसले हस्पताल खड़िया तो उन्हें बड़े सीरीयस ने। कहंदा मैं उत्थे ही बैठा, शामां दा टाइम सी, इन्नी देर नूं बाजी आ गए। अम्मी मेरे भी कहंदा कोल ही बैठे सी। कहंदा तुसीं जाओ घर, मैं चाचे नाल घोरे ने। कहंदा नहीं नहीं असीं आपूं दी नहीं नहीं तुसीं जाओ घर, तुसीं मैनूं घर दा फर्ज नहीं समझदे। कहंदा उन्हें जबरदस्ती सानू जिहड़ा घर भेज दिता। अगू राती उत्थे रहे, सुबह 6 बजे कॉल की उन्हें कि इस तरह जिहड़ा अंकल होरी फोत हो गए ने। बड़े जोर जोर दा रोण लगे। कहंदा असीं फटोफट मोटरसाइकिल कढ़िया, दौड़दे हस्पताल पहुंचे, असीं रोण पिटण लग पे। कहंदा बाजी ने फटोफट अम्मी दा फोन लै लिया, जिन्हों कॉल करनी सी उन्होंने कॉल की। कहंदा मेरी जनानी नूं कॉल करके कोना दस्सिया कि इस तरह फोतकी हो गई है। बहरहाल कहंदा जिसले अब्बू नूं घर लैके आए, ज़ाहिरी गल है कहंदा सानू ते अपनी पई सी, जनाजा असीं कराना सी, गर्मी बहुत ही। कहंदा जिसले असीं अपनी तैयारी करन लगे कहंदा जनाजा भी हो गया। कहंदा तीसरे दिन जिहड़ा मेरी जनानी दे घर दे जिहड़े ने वो साडे घर आए। कहंदा जिसले घर वड़दे गए ने अम्मी मेरी ने आख्या इन्हां पैरां तो तुसीं वापस हो जाओ, अपनी कुड़ी नूं भी वापस लै जाओ, खबरदार दोबारा इत्थे कदम रखिया। ते उन्हां आख्या कि गलती हो गई है। उन्हां आख्या गलती हो गई है, तुहानूं नहीं पता एड्डी वड्डी फोतकी हो गई है ते तुसीं इत्थे वड़े ही नहीं है, तुहाडी कुड़ी इत्थे रह रही सी। उन्हां आख्या सानूं पता ही नहीं लगा किसे। उन्हां आख्या किस तरह नहीं पता लगा,
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਹਾਲਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਖੇ ਬੜੀ ਵਾਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਰੋਈ ਜੇ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਪੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਬਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝੱਟ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲਾ ਜੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਨਕਾਬ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਟੁਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਈਆਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਐ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ 'ਚ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਬੀਆਂ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤਲਾਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤਕਾਈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੱਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਕਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਕਾਬ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਧਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂੰਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਟੋਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਹਾਲਾ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਧੀਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ,
ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੜਨਾ, ਪਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ, ਐ ਤੂੰ ਨਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਏ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਕਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਤਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਰਹਿ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਆਪੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਮੀਰਾ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੇਕ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਕੈਂਚੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी कर दिया करो। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखा करो।